तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। हम पढ़ुଛନ୍ତି मातृरचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 59। स्वयं लिखुଛନ୍ତି धर्मर गोटे सबुठारु बड़ सांत्वना हेउछि जे तुमे भगवान को बेले बेले धरी मन इच्छा बहे पिटी देई पारिबो। प्रार्थना पूरण न हेले आपणार देवता मानकु प्रहार करुथिबा बर्बर मानकर निर्बोधता को अनेक व्यक्ति विद्रूप करिथाନ୍ତି। मात्र सेही विद्रूपकारी मानकु ही प्रकृति रे निर्बोध बोली कहबाकू हेबो, सेही मानकु ही बर्बर बोली कुहाजिबो। धर्मर सबुठारु बड़ सांत्वना हेउछि जे तुमे भगवान को बेले बेले धरी मन इच्छा बहे पिटी देई पारिबो। प्रार्थना पूरण न हेले आपणार देवता मानकु प्रहार करुथिबा बर्बर मानकर निर्बोधता को अनेक व्यक्ति विद्रूप करिथाନ୍ତି। मात्र सेही विद्रूपकारी मानकु ही प्रकृति रे निर्बोध बोली कहबाकू हेबो, सेही मानकु ही बर्बर बोली कुहाजिबो। मां को प्रश्न करा जायछि जे भगवान को बहे पिटिबा संभव हेबो किपरि। मां कहउछन्ति धर्म रे ईश्वर को सर्वदा ही मनुष्यर अनुकृति रे तैयारी करबा को चेष्टा करा जायथे। सेही अनुकृति रे प्रतिरूपटी आहुरी अधिक बड़ कर दिया जायथे, ताकू आहुरी अधिक अधिक प्रशस्ति सहित उपस्थापित करा जायथे सत, मात्र शेषकू ताहा एपरि एक ईश्वरंकर सर्जनार परिणत हुए जहांकर गुण गुड़ाक ठीक मनुष्यर नाना गुण परि होई रहिଥାଏ। एहारी फल जड़े मनुष्य शत्रु प्रति जो व्यवहार देखा कथा मनुष्य माने से भगवान को मध्य प्राय से व्यवहार देखा प्रवृत्त होता। एपरि केतक देश भी रही जोठारे कि लोक मानकर ठाकुर जेतेबेले सेमानकर इच्छा मुताबक कार्य न करती सेतेबेले सेमान तांको नै नदी रे फोपाड़ी दे आसନ୍ତି। साधारणतः मनीष मानकर जो एठी जो माने भगवान को तांकर कामना पूर्ति करने सकाशे जड़े अधिक सामर्थ्य युक्त गुणवत्ता संपन्न मनुष्य बोली सी तांको मने करा तांको से गोटे रूप दे से कहते मनुष्यर अनुकृति प्रति रूप दे जे कि आम ठारू अधिक मनुष्य मान ठारू अधिक सामर्थ्य युक्त बोली गोटे प्रतिरूप तैयारी करिता। जदि ताहा सेमाने तांको पाखरु किछि प्राप्त न कले तेबे सेमाने तांको उपरे दाऊ साधंती बा सेमानकु नै कि एठी जेमति कहउछन केतरा जागा रे एमटी भी थिला सेमाने नै कि नदी रे फोपाड़ी दे आसंती। तापर तन प्रश्न कराला जे ई मूर्ति गुडी त केवल मनुष्य माने ही तैयारी करथांती, से मूर्ति गुडीकर कोन प्रकृति रे कोनोसी अस्तित्व थाए? जो मूर्ति तैयारी करके मनुष्य माने पूजा करूथांती सतरे कोन तार किछि अस्तित्व थाए? मां कहउछन्ती देवता मूर्तिर बाह्य आकार और परिचय जहा होइता पछके ताकू आमे घृणापूर्ण भाव एक मनीष गढ़ा प्रतिमा बोली ही कही थाउ।
ଆମର ଏହି ବାହ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାହା କୁତ୍ସିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସାଧାରଣ ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥାଏ, ଅଥବା କେବଳ ଏକ ବିକୃତିକରଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରଟି ତା ଭିତରେ ତଥାପି ଅବଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ପୂଜକ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଦୀକ୍ଷାଧାରୀ ସାଧୁ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପୂଜକ ମାନଙ୍କଠି ରହିଥାଏ, ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଓ ସିଏ ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଭିତରର ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣ। ମା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରତିମାଟିଏ ତିଆରି କରାହେଇଥାଏ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାବ ରଖି ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରୂପ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଯେ ପୂଜକ ଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୀକ୍ଷାଧାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ସାଧୁ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଏକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେଇ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ, ବେଶ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ରୂପେ ସେଇ ଶକ୍ତି ବା ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ କାଷ୍ଠ, ପାଷାଣ ଅଥବା ଧାତୁର ଆକୃତିଟି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାଳୀ ବିଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସେଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାକଥିତ ପୂଜା ବିଧି ଯାହା ରହିଛି ତାହା ସେପରି ନ କରି ସିଏ କେତେବେଳେ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତଥାକଥିତ ନିୟମର ବହିର୍ଭୂତ ହେଇ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧି ଅନୁସାରେ ହେଉନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଡରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସିଏ ଭୋଗ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଭୋଗଟିକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ତଥାକଥିତ ମୁଖିଆ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ। ସେଇଠି ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ବାମାକ୍ଷେପା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କଣ କହିଲ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରି ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଛି? ସେଠୁ ତା ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଯେମିତି ଚୁଗୁଲି ଥାନ୍ତି, ଚୁଗୁଲେଇକିରି ଛିଗୁଲେଇକି କହିଲେ, ହଁ ଏ ଆମକୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖଉଛି, ପୂଜା କରୁଛି, କହୁଛି କଣ ନା ମା ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ଛିଗୁଲେଇଛନ୍ତି, କାନରେ ପଡିଯାଇଛି ଶବ୍ଦଟି। କଣ କହିଲ? ଏଠି ମା ନାହାନ୍ତି, ଏ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ସେଇ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାଟିକୁ କାଢି ଆଣିକିରି ମା ବିଗ୍ରହରେ ଯୋଉ ହାତ, ସିଏ ବି ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତ, ହାତକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦାଗ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହରୁ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହେଇ ବହି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି।
ଏଠି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଫଳରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବାହାର ଆଖିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ନିଜ ଭିତରେ ମିଳେ ସେଇ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯିଏ ପୂଜକ, ଯିଏ ଦୀକ୍ଷାଧାରୀ ସାଧକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି କେତେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ପଚରାଇଛି, ମା ବି କେତେ ଗୁଡେ ବି କହିଛନ୍ତି ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିପରି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରାହଉଛି, ସେଠି କେମିତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିବା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନ ଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର, କାରଣ ସେଠି ଗଲେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସିଏ ଶୋଷାଡି ନବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ରହିଛି ସେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ମାତ୍ର ୟୁରୋପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧଟି ମହଜୁଦ ନଥାଏ, ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ କିଛି କେବଳ ଉପରି ଭାଗ୍ୟ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏପରିକି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ବାହାରର ପାତଳା ପରସ୍ତଟି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାହା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏକଥା ତଥାପି ସତ୍ୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସତ୍ୟ କଥା। ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତାହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବେ କି? ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଧର୍ମ କଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ। ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଫରକ ହବ ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇନ୍ୟୁଟ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କୋଉଟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମପ୍ରଭୁ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ହେଇ। ସେତେବେଳେ ସମଞ୍ଜସ, ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଐକ୍ୟ ଭାବ ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମ ସେତିକି ବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେଇଠି, ନା ମୁଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସେଇ ମାର୍ଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ହେଳା କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିରେ ଅସତ୍ୟତା ନଥାଏ ବୋଲି ନୁହଁ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବିଭାବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ବି ହେଇପାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ରୀତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ତାହା ଏକ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଭିତରେ, ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ମାନେ ଆମେ କହିବାନି ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଏଠି କୁହା ହଉନି, ଯେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ହିଁ ତୁମେ ପାଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ହିଁ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ, ଆଠୁ ଅଲଗା ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଅଲଗା ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କୁହା ହଉନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ଆକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହବା, ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ସହିତ ବା ସେଇ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇପାରନ୍ତି,
किंवा अन्य एक सत्य सहित संपर्कित हो पारନ୍ତି, किंतु केही काहाकू असत्य बोली गोटे तळु थाइकी बा निम्न दृष्टिकोण रही परिप्रकाश करवा एवं वृथा आस्फालन करवा ठीक नहीं। सेतिक बेले ताहा धर्म रे परिणत हो जाए। माँ से कहते जो व्यक्ति माने से भली कहती से माने अत्यंत निर्बोध, से माने जहाँ कहते तार अर्थटी को मध्य जानी न था। श्री अरविंद जहाँ सब लिखिं तुम्हें सेगुड़ी को अध्ययन कर, तेबे तुम्हें अत्यंत स्पष्ट भाव में जानवा को पाइब जे तांकर ग्रंथ गुड़ी को भित्ति करी एक धर्म गठन को आनी ठिया करबा आदौ संभव नहीं। कारण से प्रत्येक समस्या प्रत्येक प्रश्न को तार सकल विभाव सहित आनी उपस्थापित करिसेंती। वस्तु गुड़ी को विचार करिवार प्रत्येक धारा मध्य जो सत्य निहित रही सी ताकू देखाई देइछंती। सी व्याख्या करी कहिसेंती जे यथार्थ सत्य रे जाई पहुंची पारिबाकू हेले आमको जावतीय मन प्रस्तुत धारणार सेपाक को निर्देशित करि आनी देउथिबा एक समन्वयर उपलब्धि करबाकू हेबो एवं भावनार अतीत होई रहितिबा एक तुरीय मध्य रे प्रविष्ट हेबाकू पड़िबो। तेणु तुम्हें पचारि प्रश्नटी द्वितीय भाग आदौ कौन अर्थ ना। गत संख्या बुलेटिन जहाँ प्रकाश पाई पढ़ी था तेरे प्रश्नटी को आदौ पचार ना। मैं कहूँ बुलेटिन बाहर तुम पढ़ी था। बुलेटिन बाहर पृथ्वीर इतिहास श्री अरविंद कौन विशेष शिक्षार प्रतिनिधित्व करूना ताकू आम कौन सत्य प्रकटन अर्थ में ग्रहण करवा ना। ताहूँ सीधा से परम सर्वोच्च सत्य ठारू आगत एक मीमांसक पदक्षेप। एटा गोटे शिक्षा नुह, यह हूँ जहाँ उपरे से स्थिर कले पदक्षेप नहीं ताहाकू ही श्री अरविंद एठारे प्रकाश कर। श्री अरविंद अंतर्जातीय शिक्षा केंद्र बुलेटिन एप्रिल 1961 रे बाहर थिला एवं पृष्ठा 169 रही। तेणु माँ को कहते मु पुनरावृत्ति करी कहबी जेतेबेले आमे श्री अरविंद विषय किछि कहूचु सेतेबेले आमे कौनसी निर्दिष्ट शिक्षा किंबा सत्य निर्दिष्ट सत्य प्रकटन को आदौ बुझाऊ ना। आमे सर्वोच्च परम सत्ता ठारू आगत एक प्रत्यक्ष कर्म को ही बुझाऊ। ताहाकू भित्ति करी कौनसी धर्म रचना करा जाय परिबो नाही। आमे एबे जोटा आलोचना करुथिले साधारणतः धर्म कौन करे गोटे निर्दिष्ट छांच बाड़र प्रकृत रे गोटे गोटे तैयारी कर दिए गोटे बाड़ जोटा कि श्रीअरविंद जोगरे से बाड़र आवश्यकता ना। तो माँ कहते यहीटा हूँ सत्य से आदौ सत्य नहीं। यहीपरि एक घोषणा करि न पारुथुवा पर्यंत से माने आदौ सुरक्षित अनुभव करि पारंती नाही। को माने जो माने धर्म बोली आख्या दियंती धर्मर संज्ञा जो धार्मिक आध्यात्मिक तार अर्थ बुझी न थांती से माने कौन करंती यहीटी हूँ सत्य सेटा आदौ सत्य नुहे। यहीपरि एक घोषणा करि न पारुथुवा पर्यंत से माने निजको सुरक्षित मन करंती नाही। से कहीं से भावती जे जदि न हम ताले यही धर्मावलंबी कमी जीवे वगैरह वगैरह सब। जो व्यक्ति श्री अरविंद रचना गुड़ी को पढ़ी और बुझी सी आदौ एपरी कौन घोषणा करें ना। धर्म एवं जोग को आम कदापि जीवन अनुभवर से गोटे स्तर को आने विचार करें। जावतीय मनोगत सैद्धांतिकतार मुक्त हो पारे जाए शुद्ध आध्यात्मिक जीवन संभव हो पारे। यही ज्ञान रे जो ज्ञान रे कहले जे धर्म रे गोटे बड़ सांत्वना होउची से भगवान को तुम्हें मन इच्छा पिटी पार। किंतु आउ केतक व्यक्ति थांती से माने कौन कहती जे एई भली भाव जो माने देवता मान को प्रहार करती से माने होउचंती बर्बर से माने निर्बोध बोली एमाने कहती। प्रभु लिखुंती जो माने से माननकु विद्रूप करती से विद्रूपकारी माने ही होउचंती निर्बोध एवं बर्बर। तार कारण एठी जहा कहले सारांश रे एभली प्रथमे कहले जे हाँ केतक व्यक्ति रही केतक मनुष्य समाज रही जो माने तांकर कामना वासना पूर्ति करबा पई से गोटे प्रतिरूप करिथांती एवं ताकू से माने मने करंती मनुष्य मानक ठारो अधिक शक्ति संपन्न गोटे रूप ताकू देइथांती सेटा अधिक शक्ति संपन्न बोली से माने मने कर। जेतेबेले से माने तांको ठारो किछि पांती नाही तेबे से माने तांको फिंगी दियंती तांको ग्रहण करंती नाही। जेपरी
ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରେ, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ରୂପ, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଯୋଉମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଆରୋପ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ନିହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ସେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାମାକ୍ଷେପା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି କାଳୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଠି ସେ ଖଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଦାଗ ଦେଲା ପରେ ସେଇ ବିଗ୍ରହର ହାତରୁ ରକ୍ତ କେମିତି ଟୋପା ଟୋପା ବୋହି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁଛ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରହିଥାଏ ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରୂପ ନେଇକି ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସତ୍ୟର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପ ଯୋଉ ପରମାନନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜସ୍ୱ ମାର୍ଗରେ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରେ। ସେଇ ସତ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାଉ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି। ସେଇ ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା, ଏଠି କଣ ହୁଏ, ନିଜର ଅପରିପକ୍ୱତାକୁ ଦେଖାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିବିଡତା ଥାଏ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରୁ ଥାଇ ତାକୁ ବର୍ବର, ତାକୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ଏକ ନିର୍ବୋଧତା, କାରଣ ସିଏ ସେଇ ସ୍ତରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଥାଇକି ଆକୁ ନିର୍ବୋଧ ଏବଂ ବର୍ବର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ବୋଧ ଏବଂ ବର୍ବର। କିଏ? ଯିଏ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଉ ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଉ ଲେଖା, ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟ, ଏ ସବୁ ରହିଛି, ଏଗୁଡାକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ନୁହଁ ତ? କେତେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯଦି ପଠନ କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ସେ କେବେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଧାରାରେ ଯଦି ବୁଝିବା, ଏକ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ମଣିଷ ତାର ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ ବି ଯାହା ବୁଝିପାରିବ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ଯାହା ବୁଝିପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି, ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ପଢିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ କଣ, ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତେବେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରିବ କିପରି? ଯଦି ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇନାହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜୀବଜଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବସ୍ତୁ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ତାହା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି।
ଯଦି ସେଇ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବା, ଏକତ୍व ବୋଧ କରିବା, ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଦେଖିପାରିବା ତ ଛୋଟ କଥା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରଚନା ଗୁଡିକ ଆଦୌ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କାରିକାଟିରେ ଆମେ ଏତିକି ପଢିଲେ ଦେଖିଲେ। ମା ମା, thank you all, Robert.